أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا كما نعمه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب إليه، ونلهمنا فيه الرشاد والسداد وفصل الخطاب. ما زلنا أيها الأحباب الكرام مع كتاب الآداب من كتاب رياض الصالحين، وكان حديثنا فيما يتعلق بآداب الصلاة، ووصلنا إلى الباب 191، باب فضل صلاة الجماعة. Alors on est toujours avec le chapitre des mérites et on est avec le chapitre concernant la prière, et aujourd'hui on va étudier le chapitre 191, les mérites de la salat en commun. Bien évidemment on va l'associer avec d'autres chapitres dans le même sens. الحديث الذي بدأ به الإمام رحمه الله استفتاحا في هذا الباب حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفد ب27 درجة. ثم الحديث الثاني في نفس السياق: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاة في بيته وفي سوقه 25 درجة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر روايتين، رواية فيها 27 ورواية فيها 25، وقد يكون العدد هنا بمعنى التفاضل فقط وليس بالضبط عدد معين كما هو معلوم في كثير من المواقف يذكر العدد من باب ذكر التفاضل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاته ما دام ينتظر أو ما انتظر الصلاة. متفق عليه. هذين الحديثين ذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أفضلية صلاة الجماعة. ومن الناحية الفقهية قد اختلف العلماء: هل صلاة الجماعة فرض عين أم فرض كفاية؟ وتعلمون الفرق بين الفرض العين وفرض الكفاية. الفرض العين هو الواجب والفرض الذي فرضه الله على كل أحد، فلا يأتيه أحد عن أحد، لا ينوب فيه أحد عن أحد. أما فرض الكفاية فهو الفرض الذي إذا قامت به جماعة
أو أفراد من الناس سقط عن الباقين، كصلاة الجنازة مثلا، فهي فرض كفاية، إذا قام بها ولو واحد من الناس الحاضرين أسقطت تكليف والفرض عن الآخرين. فجمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية يقولون إن صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا قام بها مجموعة من الناس في المكان الذي يؤذن له في المسجد سقط الفرض عن الآخرين. والحنابلة قالوا إنها فرض عين، فهي تتعلق بذمة الفرض في حد ذاته، واستدل كل منهم بما سنذكره في الأحاديث التي بعدها. سنأتي للتفصيل عن لماذا ذكر الجمهور أنها فرض كفاية ولماذا ذكر الحنابلة أنها فرض عين. Alors, l'imam Nawawi a commencé ce chapitre par deux hadiths à travers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite la valeur et le mérite de la prière en commun, en nous disant que la prière en commun est supérieure de 27 degrés dans ce hadith-là par rapport à la prière individuellement. Le deuxième hadith, le prophète nous dit qu'il est supérieur à 25. Et puis, il nous a donné d'autres explications quand la personne fait ses ablutions chez soi, et puis il rentre à la mosquée que pour faire la prière. Là aussi, le prophète a précisé une chose qui est très importante, dont on va essayer d'expliquer. Et chaque pas qu'il lève à travers la mosquée, en marchant à la mosquée, il sera levé de degrés. Chaque pas qu'il pose, il sera déchargé de péchés. Et les anges prient pour lui demandent le pardon tant qu'il est dans la mosquée en attendant la prière, ou bien après qu'il a fait sa prière, tant qu'il n'a pas perdu ses ablutions. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du mérite de la prière en commun. Dans le hadith 27-25, ça, la plupart du temps, c'est pour désigner seulement la valeur et le mérite, qu'elle est le plus importante. Le 27 et le 25, parfois, ou le 70 et le 7, on les cite pour seulement parler de l'importance du mérite. Ce n'est pas automatiquement que ce sera vraiment 27 ou 25 degrés. Puis, ici, dans la jurisprudence islamique, les juristes consultes sont en divergence. Il y a deux groupes dans le statut juridique de la prière en commun. Le Jumhur, à savoir les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites, disent que la prière en commun est une obligation collective. Les Hanbalites disent non, c'est une obligation individuelle. Et vous connaissez bien la différence entre l'obligation collective, à titre d'exemple, la prière mortière. L'obligation collective, c'est quelque chose qui est en commun entre les deux, l'obligation dont tout le monde est responsable. Mais si un groupe de musulmans met en pratique cette obligation et décharge les autres de la responsabilité. L'obligation individuelle, c'est quelque chose qui est obligatoire pour chaque individu. On ne peut pas la faire à sa place. C'est lui-même de faire sa prière, son jeûne, son pèlerinage et ainsi de suite. Alors la prière en commun, chacun de ces, ça veut dire le Jumhur, il a ses arguments, la compréhension de certains textes du prophète, les Hanbalites, il a ses arguments. Mais à savoir, quand même, cette divergence a ses conséquences par rapport à la compréhension de textes. Alors la première chose qui est très importante, c'est quoi? C'est de savoir qu'il a un mérite certainement par rapport à la prière individuellement. الأمر الأول الذي ينبغي أن نفهمه في الأحاديث أن صلاة الجماعة كيفما كان الحال فهي أفضل من صلاة الفرد، خاصة إذا كان الإنسان بإمكانه أن يصلي وليس له عذر للتخلف عن الجماعة. إذا كان بإمكانه وليس له عذر فهنا أخذا برأي الجمهور أنها فرض كفاية فإنه يفوت فرصة من ناحية الأجر، لأنها الأجر يبدأ بمجرد الوضوء لها ثم المشي ثم الانتظار في المسجد، وهذا لا يحصل
في البيت. الإنسان إذا توضأ وصلى في بيته لا يحصل له المشي، ولا يحصل له انتظار الصلاة، ولا يحصل له المكث في مصلاه وكذا. إذن هذه الأمور كلها تتعلق بصلاة الجماعة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث إلى أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. أي أن الإنسان حينما يخرج إلى البيت لابد أن يجدد هذه النية. أن النيات عند الناس تختلف، كل واحد والمقصد الذي خرج منه. الناس من يخرج لأهداف شخصية، لأخبار، لكذا. فالإنسان النبي حدد الأمر هنا: لا يخرج إلى الصلاة من بيته إلى المسجد إلا ليصلي، ليس هناك شيء آخر. هذا لا يعني أنه لا يهمه الأخبار ولا يهمه ما يقع في المسجد ولا كذا، ولكن هذا الأمر من الفرعيات، هذه الأمور، ولكن همه الأكبر هو أن يصلي. ثم الأمر الذي ينبغي أن نفهمه أحباب الكرام في صلاة الجماعة هو أن صلاة الجماعة لها مقاصد، ومقاصدها أنها إظهار لشعيرة الإسلام وإظهار للإسلام، ثم توطيد العلاقة الأخووية والاجتماعية بين المسلمين. هنا يطلع المسلمون على أخبار بعضهم البعض، ويعرف بعضهم بعضا، ويتعاونون في أمور. فهي فقط هي باب لأمور أخرى، لأنه لو لم يكن المسجد ولم يجتمع الناس في المسجد يعني لما كان هناك تعلم، ولا ما عرف الناس دينهم، ولا ما صاحب الناس أولادهم للتعلم، ولا ما عرفنا فلان يحتاج، ولا فلان مريض، ولا فلان ميت، إذن هذه هي أصلا صلاة الجماعة انطلاقا منها هي نقطة البداية لتأسيس لمجتمع أخوي اجتماعي تتوطد فيه أواصر المحبة وأواصر التعاون والبذل والعطاء وكذا. لذلك جاء في حديث آخر يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وحديث آخر حتى في الأجر أكبر وأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في روايتين، في حديثين: من جاء مسجدي، هذا في رواية من جاء المسجد يعني من ذهب إلى المسجد، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. الرواية الأولى فيها كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله. الرواية الثانية من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاجة وعمرة تامة لا ينقص منها شيء. إذا مجرد الذهاب إلى المسجد فصورة من صور الجهاد. ودائما قلنا بأن الجهاد لا يختصر فقط في القتال والمقاتلة، لأنها فيها جهاد النفس، فيها جهاد المال، فيها جهاد العلم، فيها جهاد التعاون، فيها كثير من الجهاد. ولكن هذه النية لا بد أن تستحضر في المسجد، أن الإنسان يأتي يريد أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا. فالعلاقة التي بينه وبين المصلين الآخرين، كل مصلي ينبغي أن ينظر أو يحقق هدفه أن العلاقة التي ينبغي أن تكون بينه وهو جاء إلى المسجد واحدة من أمرين: أن يتعلم الخير أو يعلم الخير. سوى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن جاء لغير ذلك، يعني جاء لغير تعليم الخير ولا تعلمه، فكان بمنزلة من ينظر متاع غيره. الإنسان الذي جاء إلى المسجد ولا يهمه، والمهم هو سيصلي، ولكن الهم الأكبر عنده ليس أن يتعلم ولا أن يعلم، أمور أخرى لا ندخل في نيات الناس.
ولكن الإنسان أعلم بنفسه من غيره. إذا جاء لغير فتنة أخرى فالنبي قال هو بمثابة من ينظر إلى متاع غيره. ما المقصود بمن ينظر إلى متاع غيره؟ الإنسان حينما تنظر إلى شيء لا تملكه، ما الذي ستستفيد منه؟ من شيء أنت لا تملكه. ما تكون لي واحد une belle voiture derrière, à côté de la mosquée, bien garée, hein? فقط, hein? Limousine ou là, je sais pas, hein? Dernier modèle وكذا وأنت ما شاء الله, يعني ça attire l'attention, c'est pas toute option automatique, hein? Électrique ou là hybride ou là j'en sais rien, l'essentiel que ما شاء الله une, hein? Tu restes une demi-heure à observer. Inch'Allah, comment. وبدات دير ليها الحساب. غير البنو ديال هذا الشيء شحال غيسوى. وشحال غيتمشى وشحال غيتكادا. Ça va consommer combien, ça va coûter combien. C'est bon, toi. Ça veut dire, toi, أنت تتخيل هكذا et après tu penses celui qui possède celle-là, ça veut dire qu'il possède apparemment. Hein? ربي في نفسك الحسد والحقد والبغضاء والتحسر وعدم الرضا بما رزق الله لك وعدم الرضا بقدر الله وقضائه وكذا. النبي قال نفس الأمر. إذا جئت إلى المسجد وجاء الناس ليصلوا وخرج كل واحد منهم بحجة وعمرة ومكتوب من المجاهدين، أنت تخرج بالحسرة. لأن حينما يأتي بعض الناس يأتي إلى المسجد همه هل حضر فلان، هل قال فلان، ماذا قال الإمام، لماذا طول الإمام، لماذا قصر الإمام، الجمعية من تفضل، يعني كل واحد همه. ولكن الأمر هو ماذا؟ أن الواحد يجدد النية قبل الخروج إلى المسجد. فإن كانت عنده نية غير تعلم الخير أو تعليمه فمن الأحسن أن يبقى في بيته فيصلي في بيته خير له لكي لا يأخذ الإثم. إنه من المؤسف أن يأتي الإنسان إلى المسجد ويصلي في المسجد ويرجع إلى بيته بالإثم وليس الأجر. Alors le prophète nous précise une chose qui est très importante. Quand la personne sort de chez lui pour y aller à la mosquée, elle est sortie que pour faire la prière. C'est pour ça qu'il aura cette récompense d'être élevé des degrés, de décharger de péché, de que les anges prient tant qu'il est à la mosquée pour lui, et ainsi de suite. Un autre hadith, c'est pour ça que j'ai cité les objectifs de la prière. La prière a ses objectifs. La prière en commun, en particulier. Parce que ces objectifs, ils dépassent l'individu. La prière au niveau individuel, il interdit le mal et le blâmable. Inna salat tanha anil fahsha wal munkar. Quand tu fais ta prière, même chez toi, ta prière t'interdit ça au fur et à mesure. Ta prière va t'aider à cesser un jour de commettre les péchés. Ou bien ta prière va te purifier tout le temps. Mais comme on a dit, quoi que ce soit, l'être humain, il commet toujours des erreurs. Mais grâce à la prière, on se purifie tout le temps. Mais la prière en commun, il a dit d'autres choses plus que ça. S'entraider dans le bien, comment dirais-je, avoir des informations de ses frères, s'aider quand il y a un service ou bien quand il y a une chose commune entre les musulmans et ainsi de suite. Tout cela, c'est très bien. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a précisé une chose qui est très importante. Il ne faut pas négliger ses objectifs. Parce que si la prière en commun ne réalise pas ses objectifs, il n'a plus de sens. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il faut bien cibler cet objectif en nous disant dans 2 hadiths, je citais que celui qui vient à la mosquée a l'intention d'enseigner du bien ou bien d'apprendre du bien. Apprendre ou enseigner le bien. Tout ça tourne autour du bien. Il aura la récompense de celui qui lutte dans le sentier de Dieu. Dans une autre version, il a la récompense d'un pèlerinage et d'un grand et petit complet. Il suffit de venir à la mosquée à l'intention de faire sa prière et d'être un élément de bien, l'apprendre, l'enseigner. Tu reviens chez toi comme un pèlerin. Ou bien le gros et petit. Un voyage où tu as fait le gros et le petit pèlerinage.
tout simplement un aller-retour à la mosquée. Ça, c'est confirmation par le prophète. Mais il y a cette condition. C'est pour ça, c'est pas tout le monde qui vient à la mosquée peut acquérir ça veut dire cette récompense. Mais c'est celui qui a cette intention. C'est pour ça que le prophète nous dit, et celui qui vient par une autre intention, à part enseigner ou apprendre des biens, il est comparable à celui qui observe les biens d'autrui. Quand on observe les biens d'autrui, on sait bien, j'ai donné un simple exemple. Parfois, on marche dans la rue, on trouve une voiture, luxueuse, vraiment, dernier modèle, et la personne, tellement qu'il trouve que la voiture, ça le plaît, il commence à estimer. Ça coûte combien, ça peut faire combien, ça consomme combien, ça fait ça, la chance de celui qui la possède, beaucoup de trucs. Comme ça met dans le cœur la jalousie, ça met dans le cœur la non-satisfaction du destin de Dieu, beaucoup de... Et après, il est distrait. Le moment où il va partir, qu'est-ce qu'il va ramener avec lui? Il ne va pas ramener la voiture. Il va ramener le chagrin. Il va ramener le cœur un petit peu trop serré. Pourquoi moi, j'ai pas la même? Et si jamais j'ai la même, je veux démarrer au bled tout de suite. Beaucoup de... Vous voyez? C'est pour ça que le prophète a donné un excellent exemple. Quand tu observes quelque chose qui ne t'appartient pas, aucune valeur, à part la jalousie et le chagrin dans le cœur. C'est pour ça qu'il faut vraiment renouveler tout le temps son attention avant de venir à la mosquée. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله لا أجد قائدا يقودني وكما قال إلى المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له في بادئ الأمر ثم بعد ذلك دعاه قال له أتسمع الأذان قال نعم قال فأجب tellement que la prière en commun elle est importante. Une personne aveugle est venue pour le prophète, il lui a dit j'ai personne qui va me guider, qui va m'accompagner de venir à la mosquée chaque fois. Est-ce que je peux faire la prière à la maison? Dans le premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé. Et après, à un certain moment, il l'a appelé. Il lui a dit, bien, est-ce que tu entends l'adhan? Quand on appelle à la prière, tu entends? Il a dit, alors réponds à cet appel. Tant que tu entends l'adhan, il ne lui a pas donné l'autorisation. Et ça, c'est parmi les arguments de l'imam Ahmed, qui dit que c'est une comment dirais-je, obligation. ثم حديث آخر هنا كما قلت اختلف فيه العلماء هنا سندخل فيه الحكم الصلاة الجماعة. عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجل فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. النبي قال هممت. J'avais pensé à faire une chose, d'ordonner les gens qu'elles ramassent du bois et d'ordonner quelqu'un qui va faire l'appel à la prière en commun et de laisser quelqu'un gérer la prière et moi je vais brûler les maisons de tout homme qui ne vient pas à la mosquée. هذا الحديث العلماء اختلفوا في معناه للأخذ الحكم. أخذ الحكم فيه هنا هذا هو الفقه إعمال النظر في النص. الحنابلة قالوا إن هذا دليل على أن الصلاة الجماعة واجبة وفرض فمن صلى في بيته وهو يمكنه أن يصلي في جماعته فصلاته غير مقبولة إنها واجبة فرض. لماذا؟ لأن النبي هم أن يفعل. Alors le hadith, le prophète a pensé ou bien il avait envie de faire telle chose. C'est quoi? D'ordonner quelqu'un qui va ramasser le bois et puis à la fin de l'histoire c'est de brûler les maisons de ceux des hommes surtout. Les femmes c'est pas obligatoire par consensus, c'est pas un problème. C'est là où il y a la différence entre les savants. العلماء الحنفية والشافعية والمالكية قالوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تهديد. القرآن الكريم مليء بمثل هذه
يعني الأمور، يعني هو نوع من تحريض الناس على الإتيان إلى الجمعة، وإلا لو كان واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لو كانت واجبة لحقا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لماذا؟ رجعوا إلى الحديثين الأولين، الحنفية والمالكية والشافعية قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 أو 25 درجة، ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم منه التفضيل فقط، وإلا لو قال لنا صلاة الجماعة لا تغني الفرد عن صلاته سنقول بأنه لم يعطي لصلاة الفرد قيمة، ولكن لما أعطى لصلاة الفرد درجة فهي مقبولة، ولكن مقبولة بدرجة، وهذه مقبولة ب7 درجات. إذن هذا الحديث نجمعه مع حديث التهديد يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة الفرد في بيته، إنما درجتها أقل من درجة الجماعة. هذا يدل على أنه صلاة الجماعة هي فرض كفاية، لأنه إذا كانت جماعة وحي فيه مسجد لا بد لهذا المسجد أن يكون فيه على الأقل 2 أو 3 من الناس لإقامة الجماعة، فإن كانوا فقد أدوا يعني هذه الفريضة. ولكن أن يترك الناس المسجد بدون شيء هذا إلا نادرا. لذلك فهم العلماء في هذا الأمر، ذلك قال الجمهور أنها ليست بفرض عين، هي فرض كفاية، أن الإنسان إذا صلى في بيته صلاته مقبولة لا يمكن أن نبطلها، بدليل أن النبي جعلها مقبولة بدرجة، لو لم تكن مقبولة لما أعطاها حتى درجة. إذن هذا هو الخلاف الذي بين العلماء، فيكون أن الرأي الراجح هو رأي الجمهور الذين قالوا بأن صلاة الجماعة هي فرض على الكفاية، فمن صلى في بيته فصلاته مقبولة. ثم أحاديث أخرى، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا. إذن إذا لو كانت صلاة الجماعة واجبة على كل فرد، فكان النبي لا يقول من صلى الثوم من أكل الثوم والبصل فلا يقرب المسجد، سيقول لا تأكلوا الثوم والبصل لكي تصلوا في المسجد. إذن فيكون أين ستصلي إذا أكلت البصل والثوم؟ ستصلي في بيتك. إذن كل هذه الفقه العلماء يجمعون هذا الحديث وهذاك وهذاك لكي يقولوا التوفيق بين النصوص، تجد هنا أنه الأمر. إذن ولكن عموما فالأفضل للإنسان أن يصلي صلاة الجماعة إذا أمكن، خاصة إذا كانت بهذه النية أن الإنسان يريد دائما أن يكون فاعل خير ومعينا على الخير. Alors en bref, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors nous a dit tous ces hadiths-là, c'est là où il y a la divergence entre les savants. Et la divergence, comme je dis toujours, entre les savants, c'est quoi? C'est le résultat de le travail intellectuel à travers les textes. Quand les juristes consultent, méditent dans le texte, ils regardent les objectifs de texte, ils regardent l'entourage, ils regardent beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. C'est là où ils dégagent une prescription qui est, est-ce que c'est obligé, c'est pas obligé, c'est macro, c'est pas macro, c'est mubah, c'est ainsi de suite, toutes les 5 prescriptions que vous connaissez. Là, il y a des compréhensions. Les Hanbalites, ils sont restés sur, si on peut dire, littéralistes. Ils ont lu le texte tel qu'il est, sans travailler un petit peu les autres textes. Alors, ils ont dit, tant que le prophète a l'intention de brûler les maisons de ceux qui ne viennent pas à la prière en commun, ça montre que c'est une obligation. Les autres, ils ont dit, non, le prophète, il avait envie de faire quelque chose, mais il l'a pas fait. Le fait qu'il l'a pas fait déjà, c'est un argument que c'est pas une obligation. Plus que le prophète, il veut seulement c'est comme une sorte de menace et en même temps une incitation à venir. Mais celui qui vient pas, on ne peut pas lui reprocher. Parce que si on dit que la prière
en commun, il est obligatoire individuellement, égal à celui qui fait la prière à la maison, sa prière n'est pas valable. Mais c'est dur à dire ça. C'est pas possible. Bien évidemment, s'il n'y a pas de raison. Mais s'il y a la raison, ça on ne parle pas. C'est pour ça que les autres savants disent non, mais le prophète n'a jamais dit que la prière de la personne chez lui, même s'il n'y a pas de raison, il n'est pas valable. Il n'y a pas un hadith qui dit comme ça. Plutôt que le prophète dit que la prière de la personne chez lui, il est valable, mais il a un seul degré. Tu peux dire il a gagné un point. Mais s'il est venu à la mosquée, il va gagner 25 ou 27 points. Alors, c'est la valeur, c'est le mérite qui est différent. Ce n'est pas la validité. Le prophète ne parle pas de la validité. La prière, elle est valable là où tu le fais. On ne peut pas invalider la prière de quelqu'un. Jamais. Personne n'a le pouvoir de dire que la personne de tel il est invalide, à part s'il a commis quelque chose, je ne sais pas, il a pas salé vers le Kaaba même s'il le connaît, et il a pas salé sans habit, ou bien il a salé avec des habits sales, ou bien il a salé sans ablution, ça c'est autre chose. Mais de dire à une personne qui a prié que ta prière n'est pas valable parce que la mosquée elle est à côté, tu n'es pas parti, non, on ne peut pas le dire ça. C'est vrai que les Hanbalites ils le disent, mais le jumhur, l'ulama, la majorité de savants ne le disent pas en donnant ces arguments. Et c'est là où il y a le travail de la jurisprudence. وكذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات سنن الهدى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من سره أن يلقى الله تعالى مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ثم قال ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركوا سنة نبي لضللتم ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن هذه سنن الهدى يعني أنه لأن الصلاة كما قلت إذا تحققت مقاصدها في الجماعة فهي كلها خير وبركة للأمة ولكن بهذه النية وهي من سنن الهدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Dieu établit pour votre prophète les voies de bonne guidance, alors de bonne direction, et parmi les voies de bonne direction, c'est la prière en commun. Il faut y venir, il faut faire la prière en commun tant que c'est possible. Sinon, si vous laissez la prière en commun, chacun prie chez lui, vous serez égaré et vous avez délaissé, ça veut dire... Et les compagnons disent que dans le cas où la personne n'est pas sous contrainte, la plupart du temps, c'est que les hypocrites qui ne viennent pas faire la prière avec les musulmans. Mais ici, bien évidemment, les hypocrites sont connus auprès du prophète. Aujourd'hui, c'est un petit peu important, on ne peut pas traiter quelqu'un d'hypocrisie parce qu'il ne vient pas à la mosquée. Comme je dis, parce qu'il peut y avoir une raison. Il se peut qu'il a consommé la ail ou les oignons. Et il a appliqué le hadith du prophète. Supposons que la personne, il voit que pour lui, s'il vient à la mosquée, il va gêner les autres, c'est bon. Moi, c'est pas la peine que j'ai. Ou bien il a une raison. Il n'a pas le temps de faire la prière pour y aller au travail. On ne peut pas le croiser et me dire attends, toi, tu n'es pas venu à la mosquée, ça fait une semaine, ça c'est l'hypocrisie, ça. Il faut ça, de faire attention. La compréhension des textes, c'est très important. On peut jamais rentrer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il parle d'une situation bien particulière dans la communauté. ثم هناك صلاتين حتى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما صلاة الجماعة في الباب 192 وصلاة الصبح وصلاة الجماعة بما فيهما كذلك من الخير. لهذا سبحان الله شوف حتى هذه صلاتين الصبح والعشاء يعني نتحدث نحن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. أما ربما وقتنا الآن ربما قد يختلف الأمر لأن ذلك الوقت الناس كانوا يشتغلون بالشمس يعني ليس هناك أحد يخرج من بيته قبل طلوع الشمس ليشتغل لأن ما في شيء
ما فيش الإدارة، ما فيش يعني الإنارة، لا الإدارة ولا الإنارة. إن الآن يشتغل في يعني قبل طلوع الشمس في الإدارة بالإنارة، بالإدارة بمعنى أما الناس كانوا يشتغلون في ذلك الوقت في السوق أو في الحقول. إذا لم يكن الإنارة، إذا لم تكن الشمس، لم يكن الضوء، ما في شغل لا في السوق ولا في الحقول. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن، ولكن اليوم تجد بعض الناس يخرج من بيته إلى العمل قبل طلوع الفجر، أو يرجع من العمل بعد أن صلى الناس الجماعة في المسجد. في وسط الأسبوع من الناس من يدخل إلى بيته في 8 مساء والعشاء في 7. إذن المسألة يعني تتغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لنا بأن صلاة لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبا. Si les gens connaissent la valeur de la prière de l'Isha, l'Atama et la prière de Subh, ils peuvent venir qu'à 4 pattes, ils peuvent venir. Parce qu'il y a ثم حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني الإنسان إذا صلى الجماعة العشاء صلاها يحسب له أنه قام نصف الليل، راح يرقد. يعني ما إذا أضاف قيام الليل آخر فهذا نافلة، أما نصف قيام الليل هذا. وإذا استفاق في الصبح وصلى الجماعة مع الناس فكأنه قام الليل، يحسب له نومه قيام. ولكن هذا لغت غيتيك عمل حاجة، إما لخدم مسكين مع 5 الصباح، هذا راه قايم الليل والنهار، يقول لا ها ياك عمل حاجة اللي خدم مع 5 الصباح، هذا راه قايم الليل والنهار هذا. إذن صحيح أن هذا الأجر، إذن لذلك على الأقل إنسان يأخذ هذا المعنى، هذا الأجر، ومرة في الأسبوع إذا لم يشتغل كذا يأخذ هذا الأجر. ثم ماذا تلاحظون؟ هذا الحديث كذلك فيه دليل للجمهور الذين قالوا بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، هي فرض كفاية. لماذا؟ لأنه من صلى العتمة في بيته وصلى الصبح في بيته لم يكتب له قيام الليل، ولكن صلاة الصبح وصلاة العشاء صحيحة. إنما فقط صلاة العشاء وصلاة الصبح تفضل صلاة العشاء في البيت وصلاة الصبح في البيت بأنك تربح قيام الليل. وليس هناك حديث قال فيه النبي من صلى في بيته إنما مع كم الأسف هناك بعض الناس قرأوا فقها واحدا، قرأوا ما قاله الإمام أحمد بس وفهموا الإمام أحمد بس وما رأوا الآخرين. Alors aussi le prophète nous incite, il a en particulier la précisé de prière. Et Allah A'lam par rapport à son époque, pourquoi il a bien précisé que de prière l'Isha et Subh? Parce que dans la journée, les gens, la plupart des gens, ils travaillent à cette époque-là. Travaillent. Savez-vous, je vous donne un exemple. Parce qu'il y a parfois des gens qui croient que à l'époque du prophète, c'est tout le monde vient à la mosquée. Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, un jour il était en train de faire khutbah, le Jumu'ah, ça c'est le Jumu'ah. Il est en train de faire le khutbah de Jumu'ah, en plein khutbah, Uthman ibn Affan il est rentré. Et Omar ibn Khattab il connaît Uthman ibn Affan. Il lui a dit, alors Uthman, c'est à cette heure-ci où tu vas venir? Il a adressé la parole directement. C'est son frère, il lui a dit à cette heure-ci que tu vas venir, Uthman. En plus, Uthman. Il a dit يا أمير المؤمنين ألهاني السفق في الأسواق فما كدت أتوضأ وألحق. قال والوضوء أيضا. يعني حتى ما اغتسلتيش، الغسل اللي هو سنة الجمعة. قال يا دوب توضتي ما حتى وجلس عثمان وانتهى الأمر. إذن لا يعني أنه زائد أنه تعرفون كثير من الأحكام نقلت في الصلاة لم ينقلها كبار الصحابة، لم يعلموا بها.
أن الناس كانوا يشتغلون. أبي سعيد الخدري قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورأيناها في الآذان: إنك رجل تحب الغنم وتحب الكذا، قال: فإذا كنت في غنمك وكذا فأذن وصلي. الناس ما كانوا يجين كذا. إذن فالإنسان الذي يشتغل فهو كذلك في العمل، هذا يقوم الليل والنهار للعمل. لهذا فتعرفون كلكم قصة عمر بن الخطاب مع الرجل الذي جاء الصبح لقاه في الجامع، جاء الظهر لقاه في الجامع، جاء العصر لقاه في الجامع، جاء المغرب لقاه في الجامع، جاء العشاء لقاه في الجامع. قال لي: واش انت لغد ليه انت؟ واش كتاكل؟ كما قال لي في المغرب كناكل مول الحانوت. اش كتاكل؟ كناكل مول الحانوت، وكتاخذ الكريدي في الاخر باش غتخلصوا. انت دائما في الجامع غيعطيك الامام باش تخلصوا. كناكل مول الحانوت سيدي نورمال. قال له: من يعولك؟ من يصرف عليك؟ شكون اللي كيصرف عليك؟ قال: اخي. قال: اخوك اعبد منك. تريد العباده؟ خوك اعبد منك، روح يا اخي سير لبس البلوز ديالك وصلي بالبلوز ديالك وصلي في الخدمه ديالك. يعني لا ينبغي ان نفهم ان صحيح صلاه الجماعه عندها هذا الاجر، ولكن لا ينبغي ان تصرف الانسان عنها. تجد بعض الناس حتى اذا بغى يمشي يخدم يقول لهم: لا ضروري خصني نصلي الجمعه، ضروري خصني نصلي في الجامع، ضروري خصني. حتى في بلاد المسلمين راه ما كاينش هادشي. سي فغي سي با فغي. الحرمين الان في وقت الحج الناس كيمشيو للحجاج يمشيو للحرمين، والناس تاع اللوطيل مازال كيسجلوا لي جروب يلاه جاو لكذا، حتى يلقى شي غفله ويدير الله اكبر قدام الكونطوار ويسل بها ويزيد. هو حدا الكعبه. عمركم مشيتوا للحج باش تشوفوها؟ لا قدام حدانا. علاش ما يقول لهم: حباس السلام عليكم، خلي كاع اللي جروب شي حتى نصلي وعاد نرجعوا قدام. المسلم حتى هو، ولكن الخدمه لا بليجي حبسوا لوطيلات كلشي، راهو المدن حتى نصليو وعاود نرجعوا. فبسيب. لهذا احباب الكرام، فصلاه الجماعه صحيح الانسان الذي يستطيع، ولكن العمل لا ينبغي ان تكون على حساب العمل وعلى حساب معاش الاولاد وعلى حساب مسؤوليه عماره الارض كذلك. Alors je disais que c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle en particulier l'Isha et Subh, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ils travaillent en fonction du soleil. Il n'y a personne à l'époque du prophète qui va sortir pour y aller travailler avant le lever du soleil. Parce qu'il ne va pas travailler dans le ténèbre. Les gens à cette époque-là, soit le marché, soit les champs. Il n'y a pas autre chose. Aujourd'hui, nous, il y a 24 sur 24. Là. Vous connaissez les 3-8. Et voilà, احنا كاع عارفين تاع 3-8 ما خدمنا في 3-8 وكذا. Alors l'usine il connaît 27 l'équipe qui part à 20h, l'autre qui rentre à 5h, l'autre et ainsi de suite. L'essentiel l'économie va. Alors parfois tu cherches 5 minutes et tu fais la prière vite fait dans les vestiaires à 5h du matin. Et l'autre pour l'Isha et l'autre. Ça aussi c'est une adoration. Mais parfois, quand on est en vacances, quand on a un jour férié ou quelque chose comme ça, et la personne elle est dans la capacité, c'est très bien, c'est bien qu'il vient faire l'Isha à l'intention de compter Qiyam al-Layl la moitié et de se réveiller le Subh pour compter Qiyam al-Layl, même si ça veut dire tout son sommeil, même s'il a rajouté aucune rak'at à part le witr. Entre l'Isha et le Subh dans le Jama'a, Allah lui compte, c'est comme s'il a fait Qiyam al-Layl. C'est très bien, mais c'est pas tout le temps. Parce que, comme je dis, Omar ibn Khattab, quand il rentre à la mosquée un jour, Subh, il a trouvé la personne, Dor, il a la même personne, l'Asr, la même personne. Toute la journée, plusieurs jours, la personne, elle est toujours à la mosquée. Il dit, mais toi, c'est qui te prend en charge, toi? Il n'y a pas de chômage à cette époque-là. Il n'y a pas de retraite à cette époque-là. Tu dois travailler, mon frère. Non, j'ai un frère, c'est lui qui s'occupe de moi, il me ramène à manger. Et toi, tu crois que toi, tu es un bon adorateur. Alors ton frère adore Dieu plus que toi. Ah oui, il faut comprendre la philosophie de cette religion. Parce que ton frère, il travaille, il te donne à manger, ainsi de suite, et toi, tu restes à déchirer les tapis de la mosquée. Non, va travailler pour gagner de l'argent, et ainsi de suite. Alors, ne serait-ce que de connaître la valeur de ces deux prières, comment dirais-je, l'aube et le matin, et comme je dis,
C'est vrai, à l'époque du prophète, on peut dire que s'il n'y a pas de raison, que ça se peut que la prière de l'Isha et Subh, c'est la prière la plus dure pour les hypocrites, parce que déjà les hypocrites, pourquoi on dit les hypocrites? Déjà, il y a une chose qui est très importante, on ne peut pas traiter quelqu'un d'hypocrisie quoi que ce soit. Oui? À part si la personne, il contient un défaut parmi les défauts de l'hypocrisie, comme le prophète il a dit. Mais le fait qu'il ne vient pas à la mosquée pour faire la prière, ce n'est pas une raison, parce qu'il y a maintes excuses. Mais à l'époque du prophète, comme j'ai dit, pour Subh et l'Isha, il n'y a pas y avoir de raison. Parce qu'on sait que l'économie, elle est mobile à ce moment-là. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi les hypocrites? Parce que l'hypocrite, lui, ces deux prières, il veut dormir, il veut rester à la maison, et ainsi de suite, parce qu'apparemment, lui, il a proclamé l'islam d'une façon ou d'une autre pour ne pas être privé des avantages d'un citoyen musulman. C'est tout. À l'époque du prophète. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait, comment dirais-je, l'opposé. ثم يعني الباب 193 تحدثنا عنه بنوع من التفصيل، ولكن سأقف عند يعني حديث هنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث في الغالب يكون فيه إشكال عند الناس، وأختم به إن شاء الله حلقتنا هذه في الأمر بالصلاة الجماعة وغيرها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Alors le prophète nous dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il y a de Dieu que Dieu, et puis il acquitte la zakat, et puis il pratique la prière, il acquitte la zakat, et après, s'ils ont fait ça, ça veut dire leur sang, leurs biens, ils sont à l'abri, à part un droit de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et puis c'est Dieu qui va les juger. هذا الحديث فهمه ينبغي أن ننتبه إليه. Je t'ai ordonné, on m'a ordonné, c'est Dieu qui l'a ordonné de combattre les gens. الناس في هذا الحديث، والحديث صحيح ليس حديث يمكن أن نقول فيه، هو حديث في البخاري ومسلم، ولكن فهم هذا الحديث يحتاج إلى التفصيل. إذا النبي قال أمرت أن أقاتل الناس. ما المقصود بالناس؟ Les gens. On peut dire, on m'a ordonné de combattre les gens. Tous les gens. Le terme nas, tous les gens. Dans notre langue. Dans le Coran et dans la Sunna, c'est pas pareil. Et puis, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah, ça veut dire jusqu'à ce qu'il devienne musulman. Ça veut dire dans le texte, l'apparence de texte, si on peut dire le texte, si on veut le lire littéralement, ça veut dire je t'ai ordonné de combattre tous les non-musulmans jusqu'à ce qu'il devienne. Si on comprend comme ça, c'est une catastrophe. D'une. La deuxième, si on comprend comme ça, on va traiter le prophète du menteur. Parce qu'il n'a pas appliqué cette compréhension. Alors on va dire, An-Nas, soit musulmans, soit les gens du livre, chrétiens et les juifs, soit les athées, avec toutes les couleurs. Tant que ce n'est pas musulman, ce n'est pas un parmi les gens du livre, il adore ce qu'il va adorer, c'est un athée, un musulman. Il y a trois catégories de personnes. On peut rajouter une catégorie qui est un petit peu exceptionnelle des musulmans, c'est les hypocrites. Oui. Et même les hypocrites, ça, il faut la distinguer des musulmans, parce que le Coran la distingue. Bien. Alors là, le prophète, on va dire, voilà, le prophète, alors il a dit, il a dit, je t'ai ordonné de combattre
les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans, c'est bien. On va enlever les musulmans de An-Nas. Qu'est-ce qui va rester? Les gens de livres, les associateurs, les athées et les hypocrites. Bien. Est-ce que le prophète a combattu les juifs et les chrétiens jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'existe de Dieu que Dieu? Oui ou non? Mais le hadith, il n'a pas dit ça. Le hadith, il a dit tous les gens, jusqu'à ce qu'ils disent. Il n'a pas dit à part les gens de livre. C'est pas? Mais le prophète, il est mort, les juifs, ils sont encore à Médine. C'est pas? Ses voisins même. Hein? Les chrétiens, ils sont encore au Yémen. Il vient même visiter le prophète et débattre avec lui. Il les a pas tués. Il les a laissés prier dans sa mosquée. Après, ils sont revenus au Yémen. Il leur a laissé le choix de croire ou pas croire. N'est-ce pas? Le Coran nous a autorisé de se marier avec une musulmane qui est chrétienne ou juive. Si on va appeler que le hadith, alors il faut tuer ta femme parce que il n'atteste pas, il ne prie pas. C'est un gros problème. C'est pour ça le texte comme ça, le texte du prophète et le texte du Coran, c'est pas n'importe qui peut le comprendre. Parce que quand on vient à trier, alors on trouve des problèmes. Alors le texte, il dit quelque chose d'autre. Par contre, le texte, il est clair. Tous les gens jusqu'à ce qu'il dit. Ça veut dire tant que l'objectif n'est pas réalisé, il y a toujours le combat. Mais quand on vient à la pratique du prophète, on trouve, c'est bon, le prophète n'a pas combattu les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Ça, ils ont réalisé l'objectif. Alors, mais les juifs et les chrétiens, pareil. Ils n'ont pas réalisé l'objectif. Mais le prophète ne les a pas combattus. Très bien. On va dire, alors, An-Nas, le prophète, il a dit, à l'exception des juifs et les chrétiens. Parce que le Coran nous a dit que vous pouvez me marier avec avec eux, vous pouvez manger leur nourriture et ainsi de suite. Alors on a le même Dieu, mais seulement où ils ont falsifié un petit peu le sens de Dieu. C'est pas grave, on va accepter. C'est bon. Maintenant, on a, à l'exception des musulmans et des juifs et chrétiens, dans les gens, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, les hypocrites. Les hypocrites, ils insultent même le prophète, il ne vient pas à la mosquée parfois, surtout la Subh al-Jama'a, monsieur. Et le prophète, il sait qu'ils ont dit, on atteste qu'il existe de Dieu, mais pas vraiment, avec leur langue, ça pas avec leur cœur. Est-ce que le prophète a combattu les hypocrites? Plutôt, Abdullah ibn Salul, le maître des hypocrites à l'époque du prophète, quand il est décédé, il a insulté le prophète à plein reprises. Il a fait beaucoup de dégâts à Médine. Quand il est décédé, son fils il est venu auprès du prophète, il a dit, mon père est décédé, est-ce que tu peux venir faire la prière pour lui? Peut-être ça va se soulager un petit peu. Je sais qu'il va y aller à la fournaise, mais au moins ça va le soulager un petit peu. Le prophète il est venu, c'est pas seulement qu'il a fait la prière mortière sur le maître des hypocrites, il lui a carrément offert son qamis qui collait à sa peau pour qu'il soit comme son insulte, le kafan. C'est l'hypocrite. Alors, oui, on dit, oui, c'est vrai parce que le prophète n'a pas combattu. Alors, les hypocrites, ils sont entrés dans les gens aussi, dans le hadith. Ah ben c'est bon, on va rentrer les gens. Qu'est-ce qui nous reste? Les athées, les associateurs. Ceux qui ne sont pas ni chrétiens, ni juifs, ni hypocrites. Ceux qui adorent les statues. Bien. Le prophète, quand il est parti à la Mecque, la 8e année de l'Hégire, ça y est, il a, comment dirais-je, on ne va pas dire il a occupé la Mecque, mais il a libéré la Mecque de ces associateurs. Après, il y en a qui restent, qui ne veulent pas encore embrasser l'islam. Est-ce que le prophète les a combattus? Non plus. Alors, qu'est-ce qui reste dans les gens là? Il n'y a plus une autre catégorie de gens. Les 4 qu'on a cités, c'est bon. Ah oui, mais il y a une autre catégorie. C'est vous, cette catégorie?
Ça peut être les musulmans, ou les juifs, ou les chrétiens, ou les hypocrites, ou les associations. Mais avec une condition. Ceux qui ne combattent. Les gens ici dans le hadith, si ceux, Dieu m'a ordonné de combattre tous ceux qui combattent les musulmans, même si c'est des musulmans, même si c'est des gens de livre, même si c'est hypocrite, même si c'est... Tant que quelqu'un combatte les musulmans doivent le combattre. Et le Coran, il est clair là-dessus. قاتلوا الذين يقاتلونكم. Alors on va dire, dans le texte, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça dans le texte. Mais comment il faut ramener déjà la vie du prophète, la biographie du prophète, le Coran. Et comme, regardez, quand le Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a envoyé Amr ibn al-As en Perse. Ils ont libéré, si on peut dire, la Perse. Mais il y a la majorité, et aussi même en Égypte, leur Égypte. La majorité à cette époque-là, c'est qui est musulman? C'est l'armée musulmane. C'est tout. Mais les citoyens de l'Égypte à cette époque-là et de Perse, ils ne veulent pas, on ne veut pas de cette religion. Pour l'instant, on ne sait pas c'est quoi. C'est quoi cet islam? C'est quoi cette religion? Ça ne dit rien. Ils n'auront pas combattu. L'armée musulmane s'est installée, ils gèrent la situation économique et sociale, ils ont montré un exemple excellent et l'idéal de l'islam, et les gens commencent à embrasser l'islam au fur et à mesure. Et je peux vous assurer que depuis Omar ibn Khattab jusqu'à aujourd'hui, les Coptes ils sont toujours là, ceux qui ne veulent pas embrasser l'islam, ils sont toujours en Égypte. Parce que l'Égypte, c'était chrétien à 100%. Il n'y a que de Coptes là-bas. Et les musulmans, au fur et à mesure. Et jusqu'à aujourd'hui, la descendance de ceux qui ne veulent pas embrasser à l'époque de Amr ibn al-As, ils sont toujours là. Ils ont toujours leurs églises, leur vie chrétienne normale, tranquille, sans problème. Jusqu'à aujourd'hui, ça va rester jusqu'au fin du temps. Alors il faut vraiment faire attention. Quand on lit un mot dans le Coran, dans le texte prophétique, c'est pas la compréhension littérale comme ça. Non, c'est bon, le prophète il a dit, c'est bon. Non, pas du tout comme ça. Parce que le croyez, ne se trompez pas. Hein. Les musulmans sont une minorité sur terre. Hein. Et la plupart du temps, ils vont la rester jusqu'au fin du temps. Il y a 7 milliards, n'est-ce pas? Il y a 7 milliards de citoyens dans le monde, de personnes. On est combien? 1 sur 7. On n'est qu'un septième. On n'est qu'un septième, c'est tout. Alors comment un septième il va combattre 6 sur 7? C'est pas possible. Il ne faut jamais avoir cette idée-là. Parce que nous, on croit qu'on est majoritaire. Par rapport à ceux qui sont les non-musulmans, quels que soient tous les non-musulmans, pas devant les musulmans, on est minoritaire. Parce que si 6 sur 7 ils se sont regroupés contre nous, ils vont nous éliminer. Mais nous, la qualité qu'on a, c'est la miséricorde, c'est la douceur, c'est la générosité, c'est le rahma qu'on a, c'est tout. Et puis le soutien de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est comme le prophète, il était tout seul, au début tout seul. Mais il a le soutien de Dieu, c'est tout. Il le soutien de ceux qui ne sont même pas musulmans, mais il le soutient parce qu'il voit les qualités humaines sur lui, c'est tout. Alors faites attention. Là, le hadith, c'est vrai que l'imam, il a cité ici. Hein, en vérité, la compréhension de ce hadith, c'est pas sa place. C'est pas sa place. Si on veut faire une petite critique. À part, c'est la cité pour une autre intention. Parce qu'on ne peut jamais combattre quelqu'un pour qu'il devienne musulman. Le prophète n'a jamais fait. Je mets en difficulté qui va ramener une seule histoire que le prophète a combattu quelqu'un jusqu'à ce qu'il est devenu musulman.
Jamais. On ne peut jamais combattre quelqu'un pour embrasser une idéologie, quoi que ce soit. Quand on le combat, c'est l'hypocrisie. C'est tout. Pourquoi? Parce que ceux-là, la crainte, il a embrassé la religion. Dieu ne veut pas cette façon. إذا أحباب الكرام هذا ما يتعلق يعني كثير تجاوز كثير من يعني المسائل التي تتعلق بالصلاة عموما وكذا, ولكن نفهم أنه si Allah nous a donné la liberté de croire ou ne pas croire, alors c'est plus que la liberté de prier ou ne pas prier. Allah nous a donné ça. On ne peut pas convaincre quelqu'un pour qu'il puisse devenir musulman ou non. Allah al-Qadir, li wa lakum tawfiq, la utila alaykum, ça fait quand même une petite heure qu'on entend parler. Tout ça, ça rentre dans la théologie musulmane qui exige l'étude du texte à la lumière de la biographie prophétique et à la lumière d'autres textes. D'autres textes. Il faut un énorme bagage pour qu'on puisse comprendre un texte. Et comme je dis, toujours prenez cette règle, vous serez à l'abri de mentir au nom du prophète. Un texte coranique et un texte prophétique authentique, on ne peut pas se permettre de l'expliquer à travers une simple lecture. Il ne faut pas se permettre d'expliquer un texte prophétique à travers une simple lecture. Le prophète a dit. Là, je vous ai donné un exemple concret. Le hadith, il est clair. An-Nas, il faut les combattre. Mais quand on vient à vérifier, à trier, on a trouvé que c'est pas ce qu'on croit. الله على القدير أن يوفقنا وإياكم الخير ويلهمنا رشاد الساد وأن يعلمنا علما ينفعنا ويباركنا فيما علمنا ويزيدنا علما ويجعلنا من أهله وخاصته إن ربنا بذلك القدير عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.